सो इस समय असी नवां शहर के बंगा रोड विखे ग्रैंड होटल के बिल्कुल नाल मौजूद है और बड़ी दर्दनाक खबर है जी। और जी तुसी इधर क्रेटा गड्डी देख सकते हो, यदा एक्सीडेंट होया, गड्डी चिथड़े चिथड़े हो गई और जोड़ा फ्रंट तो जोड़ा समान है वह गड्डी का इंजन का समान तुसी देख सकते कि बाहर पिया जी। और एक कंक्रीट की जी दीवार आ कंध आ मुझे देख लो, एक कंक्रीट की जी कंध आ उन्होंने तोड़ के गड्डी उस पासों इधर आई हुई हो सकती है, क्योंकि हाले तो अंदाज़ा ही। और बड़ी अफसोसजनक गल है कि जोड़े क्रेटा चला रहे सी उन्होंने भी डैथ हो गई है। जो इत्थे शुरुआती जानकारी सानू पता लग्या जिन्हें कि इत्थे साडे सज्जण मौजूद है वो दस रहे हैं। और स्कूटी जी नज़र आ रही है जिन्होंने उन्होंने एक्सीडेंट होया, स्कूटी वाले वीर की भी जी डैथ हो गई। भाजी मैंने थोड़ा जानकारी च वाधा कर दूंगे, तुसीं दस रहे सी पहला जी। चलो तो साडा सिर्फ मंतव ये हुंदा कि तुहानूं आगाह कर सकीए। हालांकि ये गमगीन स्थिति है, जिन्हों के परिवार के जी विछड़ गए उन्होंने दिल से की बीतेगी यदा अंदाज़ा लगा सकते हैं। पर एक्सीडेंट कितना भयानक है वजो परे तक देखो कि जी एक कंध तोड़ के गड्डी इधर दाखल हुई है खेतों वल नूं, वो देखो तो जोड़े तबूख है वो कितनी दूर तक पे है। और PB 32 AA 0525 गड्डी का नंबर है, क्रेटा गड्डी है। तो परिवार नाल पूरी हमदर्दी है जी, पर भाना वापर चुका है और गड्डी मोहरों क्रैश हो गई है। इंजन का भी इंजन तुसी देख सकते हो, इंजन का समान भी बाहर पिया और अब पिलर भी इत्थों जड़ा डिग गया है, बड़ा मजबूती नाल बनया लगता है पिलर, पर फिर भी हाई स्पीड करके जा एक्सीडेंट जोड़ा होया वो करके तुसी देख सकते हो पिलर भी गिर गया और जी तबूख है इट्टा उट्टा वो भी खिलर के खेतों के परे तक चले गई, खेत के परे तक चले गई। स्कूटी नंबर है जी PB 07B J 2699 PB 07B J 2699। बड़ी निराशा वाली गल है कि स्कूटी दे जेडे स्कूटी चला रहे सी वो वीर जी भी ते जेडे गड्डी चला रहे सी वो भी दोनों की जी डैथ हो गई है। और गड्डी टो करने लई आंदे जांदे स्थानक लोग रोक रहे हैं। भाजी थोड़ा दसूंगे किवें होया जी? मैं भी हुणे आया सीगा जी, मैनूं पता नहीं है, मैं पुछदा पिया सारिਆਂ ਨੂੰ कि स्कूटी वाले चलो तुसी भी हुणे आए हो, मैं तुहाडे चर्चा सुनी थोड़ी ना कि तुसी गल कर रहे सी कि स्कूटी इधरों लंघ रही सी। नहीं अजी इदां कहंदे सीगे इत्थे रौला जिहा पैंदा सी, कहंदे स्कूटी भी उधरों आंदी गड्डी भी खरे उधरों आंदी सी। हुण बाकी पता नहीं हैगा भी किद्दां की हिसाब किताब होया, बाकी असीं थोड़ा पुੱਛ के तुहानूं दस दिंदे आ। पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद है और हालात जिहड़े ने बड़े अफसोसजनक ने। स्कूटी का भी तुसी हालात देख सकते हो, लोग काफ़ी इत्थे मौजूद ने, कुछ साडे तो पहला मौजूद सन, कुछ बाद च आए ने। जी विजय दिखाते रहो तस्वीर, मैं जरा पूछ रही हूँ। ਜਦੋਂ ਮਾੜੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਸਪੀਡ ਦੇ, ਟਾਇਰ 'ਚ ਬੱਟਾ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਖਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਉੱਡ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ
ਮਤਲਬ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸਰ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਵੀ ਐਨੂੰ ਕੱਢਣੀ ਗੱਡੀ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਗਿਆ ਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਅਰੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਚਾਹੀਏ ਜੀ ਜੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਇਆ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਦੋ ਦੱਸ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸੈਣੀ ਹੈ, ਸਕੂਟੀ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ ਸੈਣੀ ਵਾਲਾ ਜੋ ਸੈਣੀ ਪੈਲਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਮਲਦੀਪ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਮਲਦੀਪ ਸੈਣੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰੇਟਾ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਕਰੇਟਾ 'ਚ ਤੇ ਇਧਰ ਬੀਬੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਟਰ ਸਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਈਫ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੁਖਦੇਵ ਆ ਤੇ ਹੱਲੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ ਮਤਲਬ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀਰੀਅਸ ਅੱਛਾ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀ ਉਹ ਹੋਪ ਵਿੱਚ ਓਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਆ ਉਹ ਬੋਡੀ ਸਿਵਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਹੁਣੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਦੋ ਜਣੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਆਇਆ 2 ਜਣੇ ਗੱਡੀ ਸੀ 2 ਬੰਦੇ ਸਕੂਟਰ ਤੇ। ਡੈਥ ਇੱਕ ਸਕੂਟਰ ਸਵਾਰ ਦੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਕਮਲਦੀਪ ਉਹਦੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਕਰੇਟਾ ਗੱਡੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸਕੂਟੀ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਲੈਂਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਗੜਿਆ ਕਿ ਕੰਧ ਪਾੜਦੇ ਹੋਏ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਆ ਚੱਪਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀ ਜੇ ਬੂਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਲੀਪਰ ਨੇ ਬੂਟ ਹੈ ਇਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਚੱਪਲ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸਕੂਟੀ ਦਾ ਵੀ ਪੁਰਜੇ ਔਰ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪੁਰਜੇ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਟੱਕਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਪਰੇ ਤੱਕ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 40-50 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਟੀ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਚਿੱਥੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾੜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਸਤਰਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਹੁੰਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਹਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਡ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਤਰਕ ਹੋ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਓਵਰਟੇਕ ਕੀਤਾ ਕਰੇਟਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਗੜਿਆ ਸਕੂਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਟੱਕਰ ਵੱਜੀ ਹੈ ਔਰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਟੱਕਰ ਵੱਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਧ ਪਾੜਦੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਲਟੀ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਰੇ ਇਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਗਾ ਰੋਡ ਤੇ ਬੰਗਾ ਬਾਈਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗ੍ਰੈਂਡ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਔਰ ਸਕੂਟੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 15-20 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੁਝ ਪੁਰਜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਬਲਾਚੌਰ ਦੇ ਪੈਲਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਟੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਟੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਬੇਟੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਸਕੂਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਰੇਟਾ ਗੱਡੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਟੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਵਿਜੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਮੜ ਜਾ ਇੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਧ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹ ਖੇਤ ਵੱਲ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਔਰ ਲੋਹੇ ਦੀ ਰੇਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੇ ਮੇਜਰਲੀ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਮੰਤਵ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਟਰੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਟਰੈਕ ਥੋੜੇ ਤੇਜ਼ ਨੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੈਲੈਂਸ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਕੁ ਸਪੀਡ ਰੱਖੀਏ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਕੋਈ ਪਰਪਸਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਦਰਦ ਹੈ ਔਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ
ਬੀਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਟੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਹੋਪ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਨੇ। ਔਰ ਕਰੇਟਾ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਬਲਾਚੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਗੱਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਦਵਾਂ ਜੀ। ਬੰਦੇ ਕੱਢੇ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧੀ ਕਰਕੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਰ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਕਰੇਟਾ ਗੱਡੀ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਸਕੂਟਰੀ ਨੰਬਰੀ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬੰਗਿਆ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕਰੇਟਾ ਗੱਡੀ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਸੀ। ਜਿਹਨੇ ਸਕੂਟਰੀ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਕੂਟਰੀ ਨੂੰ ਚੱਕਤਾ ਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਇੰਜਰਡ ਨੇ ਤੇ 2 ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਜਰਡ ਨੇ ਸਰ ਉਹ ਵੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੋਪ ਹਸਪੀਟਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਵਲ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੀਰੀਅਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਦੋਨੇ ਹਲੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹਲੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਹਲੇ ਦੇਖ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਕੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸੁਣਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਸਿੱਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜਰਡ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ, ਇੱਕ ਹੋਪ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ, ਔਰ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਇੰਜਰਡ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਖਤਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਲਾਚੌਰ JK ਸੈਣੀ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਲਾਚੌਰ JK ਸੈਣੀ ਜੀ ਬਲਾਚੌਰ ਤੋਂ ਇਹ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਚੌਰ JK ਸੈਣੀ ਪੈਲਸ ਦੇ ਓਨਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਜੇ ਇੱਧਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਪਲਟੀ ਖਾ ਗਈ ਸੀ ਖੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਤਬੂਖ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੰਧ ਡਿੱਗ ਗਈ ਤੇ ਕਣਕ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਗਈ ਕੰਧ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਕਿ ਗੱਡੀ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਪਲਟੀ ਖਾ ਕੇ ਗਿਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੇਹੱਦ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈਏ। ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਜੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਪੀਡ ਓਨੀ ਰੱਖੀਏ ਜਿੰਨੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਿਰਦਿਆ ਵਲੂੰਦਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ PB32AA 0525 PB32AA 0525 ਕਰੇਟਾ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਬਲਾਚੌਰ JK ਸੈਣੀ ਪੈਲਸ ਦੇ ਓਨਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਕੂਟੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ ਸੀ ਤੇ ਸਕੂਟੀ ਸਵਾਰ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਨੇ। ਉਹ ਹੋਪ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਭਰੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਰ ਆਈ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਗ੍ਰੈਂਡ ਹੋਟਲ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਬੰਗਾ ਰੋਡ। ਬੇहद ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਆਹ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਬਲਾਚੌਰ ਦੇ JK ਸੈਣੀ ਪੈਲਸ ਦੇ ਓਨਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ PB32AA 0525।
ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਾਚੌਰ ਤੋਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਛਾ ਪਿੰਡ ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਗਏ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਪਾਠੀ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨੇ ਉਧਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਮੁੜ ਜਾਣਾ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਗੋਂਦਪੁਰ ਆ, ਉਹ ਰਹਲੀ ਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ? ਗੋਂਦਪੁਰ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਗਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਬੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ, ਹੈਨਾ। ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਛੇਤੀ, ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਾਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਫੋਨ ਹੀ ਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਦਾਖਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿੰਡ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੋਗੇ? ਰਹਲੀ ਜੀ, ਰਹਲੀ ਇਹ ਮਾਲਪੁਰ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਮਾਲਪੁਰ ਹਲਕਾ ਇਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਗੋਂਦਪੁਰ ਟਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਉੱਥੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਦਰਦ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਮੜਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਸੀ, ਸਕੂਟੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੇਟੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਮਨ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਆ ਲੋਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਭਾਜੀ। ਬਹੁਤ ਓਵਰ ਸਪੀਡਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਮੋਰੇ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕੋਈ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੰਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਫੋਨ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਜੀ ਫੋਨ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਫੋਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਇੰਨੀ ਸਲੋ ਜਾ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ, ਪਤਾ ਕੀ ਚਾਂਸ ਹੌਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ। ਐਗਰੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਸਾਰਾ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਹ ਗੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਧ ਪਾੜ ਕੇ ਗੱਡੀ ਗਈ ਆ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਗੱਡੀ। ਗੱਡੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਪਲਟੀ ਜੀ ਸਪੀਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇੱਥੇ। ਜਿਹੜੀ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮੋਟੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਹਾਂਜੀ, ਫੇਰ ਠੱਲ ਪੈਣੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਫੁੱਲ ਸਪੀਡਾਂ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਆਪ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕੱਚੇ ਲਾ ਕੇ। ਇਹ ਫੁੱਲ ਕਾਰਾਂ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਕਾਰਾਂ, ਬੱਸਾਂ, ਸਭ ਸਪੀਡ, ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਦ ਕੇ ਕਰਦੇ ਜਿੱਦ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ
ਮੋਟਾ ਹੋਏ ਚਲਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੋਟੇ ਚਲਾਨ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਦਾਂ ਹੋਣੇ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਕੇ ਘਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ। ਜਿੰਨਾ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਤੇ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਚਲਾਨ ਕੱਟਦੇ ਆ, 200 ਲੋਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਏਦਾਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਅਸੀਂ ਖਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਲਿਮਿਟ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਘੜੀਸ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਪੀਡ ਨਾਲ। ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਸੋਚੇ ਥੋੜਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਪਰਸਨ ਆਉਣੀ ਆ ਸੋਚੇ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਪੀਡੋਮੀਟਰ ਲੱਗਣ, ਚਲਾਨ ਮੋਟੇ ਹੋਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਓਵਰ ਸਪੀਡਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਇਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚੂਗੀ। ਇਹ ਅਣਚਾਹੀ ਮੌਤ ਮਾਰ ਰਹੇ ਲੋਕੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਟਰੈਕ ਕੋਈ 150 ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ, ਨਾ ਜੀ 150 ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਦਾਂ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਦਾਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਕੀ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਹੋਊਗੀ, ਖੇਤ ਡੇਢ ਖੇਤ ਜਿਹੜਾ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਫੇ ਮਾਤਾ ਥੱਲੇ ਫਸ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਥੱਲੇ ਘਿਸੜਦੇ ਗਏ ਆ ਕਿੰਨੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਐਟਾ ਉਹ ਕੀਤੀ ਪਈ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ, ਨਿਆਣੇ ਛੋਟੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨਿਆਣੇ ਖਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਘਸੀਟ ਦੀ ਗਈ ਹੈ ਗੱਡੀ, ਘਸੀਟ ਦੇ ਗਈ ਗੱਡੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਖੂਨ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਿਆ। ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜੁੱਤੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਪਈ ਆ ਦੇਖੋ ਜਾਗਤ ਦੀ ਆ ਪਈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜੈਕਟ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜੈਕਟ ਆ, ਚੱਪਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਥੈ ਪਿਆ ਉਹਦੀ ਚੱਪਲਾਂ ਪਰੇ ਪਈ। ਪਰ ਮੰਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਆ, ਮੰਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਆ। ਲੋਕੀ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਰ ਰੂਹ ਹਿਲਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਰੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਪਰੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਭਲਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਨ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦਰਦਨਾਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਆ। ਉਹ ਜਾਰੇ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸੋਚਦੇ, ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਗਏ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਬੱਚੀ ਦੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਗਈ ਨਾ, ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ, ਹੋਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਹੈ। ਹਾਂ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮੋਟੇ ਚਲਾਨ ਹੋਣ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਲੀਜ਼ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰੂਗਾ। ਮੋਟੇ ਚਲਾਨ ਹੋਗੇ ਲੋਕੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੱਟਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਮੋਟੇ ਇਹ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਭੀੜ ਹੈ ਮਨ ਦੀ। ਔਰ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੈਪ ਅਪ ਕਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਟੀ ਆ ਉਹਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਕਵਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜੈਕਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਬਲੱਡ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਆਹ ਪੁਰਜੇ ਪਏ ਨੇ ਕਰੇਟਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੁਝ, ਔਰ ਚੱਪਲ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀ ਦੀ, ਉਧਰ ਵੀ ਪੁਰਜੇ ਪਏ ਨੇ। ਆਹ ਬਲੱਡ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਬਲੱਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸਰਦੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੰਨਾ ਤੜਪੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਰੇਟਾ ਗੱਡੀ, ਸੱਟ ਚੋਟ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਦਰਦ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਪੀੜ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਆ, ਇੱਧਰ ਧੱਬੇ ਨੇ ਖੂਨ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ। ਉਹ ਪਰੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਬੱਟੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ। ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਘਿਸਰਦੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਸੀੜਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਇੱਥੇ ਖੂਨ ਦੇ ਧੱਬੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਵਾਲੇ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਰੱਲੀ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿੰਡ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਘਸੀੜਦੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਧ ਦੀ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖੇਤ 'ਚ ਪਲਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਸਹਾਨੁਭੂਤੀ ਹੈ। ਇਹ 에ਅਰ ਬੈਗ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਦਾ,
ਔਰ ਮੋਰਲੇ ਦੋ 에ਅਰ ਬੈਗ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਪਰਸਨਲ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਪੀਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਖਤੀ ਕਰੇ ਔਰ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣ, ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਜਾਣ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਔਰ ਆਨਲਾਈਨ ਚਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਠੱਲ ਪਵੇ, ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਟਰੈਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ 'ਚ ਸੀ ਉਹ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਜਿੱਦ ਕੇ ਗੱਡੀ ਓਵਰਟੇਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਵੇਲੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਕਈ ਵੇਲੇ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਰੇਸ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰੂਟ ਕਿਹੜਾ, ਸਾਡਾ ਰੂਟ ਕਿਹੜਾ, ਉਹਨੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਵੇਲੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੀਏ ਔਰ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਠੀਕ ਰਹੋ, ਸੇਫ ਰਹੋ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀਰ ਚੱਪਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਕਾਲਜੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਔਰ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿੱਚ, 2 ਇੰਜਰਡ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੋਪ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਹੱਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀਰ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਵੀਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ। ਔਰ ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੁਰ ਕੇ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਈ ਸਿਆਣੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਵਨ ਵੇ ਆ ਲੋਕੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਫੋਲੋ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇਖੇਗਾ। ਇਹ ਰੂਲਸ ਸਾਰੇ ਲਈ ਇਕੁਅਲ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਿਮਿਲਰ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਪ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਇੰਜਰਡ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਣ। ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ 2 ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਘਾਟਾ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ, ਮਨ ਭਾਰਾ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਪੱਥਰ ਵਾਲਾ ਕਰਕੇ, ਹਿਰਦਾ ਪੱਥਰ ਵਾਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਮਦਰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰੇਟਾ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਹਮਦਰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਟੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਭਾਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ 2 ਇੰਜਰਡ ਨੇ, ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੋਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਮਨ 'ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਹਾਨ 'ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪੂਰਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਬਾਪੂ ਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜਰਡ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸਕੂਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਦ ਲਿਆ ਤੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਟੋ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਰੇਟਾ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਜੀ, ਸਤਰਕ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਵੀ ਬੱਤੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਵੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਸੂਰੀ, ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਸੇਫ ਰਹਿਆ ਕਰੋ, ਘਰ ਆਪਣੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।